ایران امریکہ ڈیل کے بعد ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے 3 آئل ٹینکرز اور 2 سامان بردار جہاز امریکی بحری ناکہ بندی سے گزر گئے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈز پر غور کر رہی ہے۔ فنڈ حکومتوں کی طرف سے نہیں بلکہ ایران میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کے لیے بنایا جائے گا۔ ایران کے لیے فنڈز کا اجرا معاہدے کی پاسداری سے مشروط ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل چھوٹی سی دستاویز ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ کئی اہم نکات پر تکنیکی سطح کی بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ڈیل پر اتوار کو ڈیجیٹل دستخط کیے گئے۔ امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس نے کیے اور ایران کی طرف سے ڈیجیٹل دستخط ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کیے۔ یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں، البتہ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ پیسے خلیجی اتحادی ملک دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل کا مسودہ جمعے کے بعد کسی بھی وقت جاری کریں گے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب کے لیے جنیوا جائیں گے۔ ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کا بھی اشارہ دیا اور کہا کہ وہ بذات خود بھی اس تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنائے ہورمز جمعے کو مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دیکھیں گے کہ تہران کن معاملات میں امریکہ کو رعایت دینے پر آمادہ ہے۔ پابندیوں میں نرمی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ایران وہ نہ کرے جو اس کو کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو $30 کروڑ دینے کی بات جھوٹ ہے جو ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ اس کے پاس کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کاروں نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کی ہدایات پر مکمل عمل کیا ہے۔ ایرانی صدر نے یہ بات حکومت کے سینئر افسروں اور صوبائی گورنرز کے اجلاس سے خطاب میں کہی۔ مسعود پزشکیان نے ایران کا نام لیے بغیر کہا دوسرے فریق نے وعدوں کی پاسداری کی تو خطے کی بہت سی مشکلات حل کر لی جائیں گی اور عالمی ایرینا میں نئے حالات پیدا ہوں گے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے لیے بھیجی جانے والی ایرانی ٹیم سپریم لیڈر کی پالیسی سے کسی صورت انحراف نہیں کرے گی۔ تمام اقدامات قومی مفادات اور اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائنز کے فریم ورک کے تحت ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران امریکہ ڈیل پر رد عمل میں کہا ہے کہ ٹرمپ اور وہ ساتھی ہیں، کبھی متفق ہوتے ہیں اور کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ معاہدے کے ساتھ یا بغیر ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ لبنان میں بنائے گئے سیکیورٹی زون میں اسرائیل کی موجودگی برقرار رہے گی۔ ہم نے اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا لیکن ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان، جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IMF کی MD کرسٹیلینا جارجیوا نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں MD IMF نے کہا کہ توانائی بحران برقرار اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کے باعث سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ معاشی بحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توانائی کی فراہمی کو پہنچنے والا جھٹکا کتنا شدید تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران امریکہ معاہدے پر عالمی برادری اور پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان ہوگا اور تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ امن، مکالمے اور سفارتکاری کی فتح ہے۔ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو
जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूँ लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, मगर कि इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने आज अता फरमाई है जनाब स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आबना होर्मुज़ में कशम जजीरे के जनूब में 3 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों का ताल्लुक मुमकिन तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सरगर्मियों से है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाके में फ़ज़ाइया का B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। वाक़ई में 8 अफराद हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे ने परवाज़ भरी ही थी कि सहराई इलाके में गिरकर तबाह हो गया। बोइंग कंपनी के B-52 तैयारे में आम तौर पर 5 एहलकारों पर मुश्तमिल अमला होता है। बदकिस्मत तैयारे के अमले से मुतालिक फौरी इत्तलात नहीं मिल सकी। ताहम एडवाइज्ड एयरफोर्स बेस के करीब वाक़े रनवे पर पेश आए हादसे के मकाम और वहाँ से उठते धुएं की बुनियाद पर ऐनी शाहिदीन का दावा है कि तैयारे में कुछ नहीं बचा। फौज की जानिब से ये नहीं बताया गया कि आया तैयारे में बम भी मौजूद थे या नहीं। 1955 से ज़ेर इस्तेमाल ये तैयारा रिवायती और न्यूक्लियर दोनों ही इकसाम के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। वफाकी बजट 2026-27 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात दूर न हो सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में बजट पर जारी बहस में अपनी तकरीर एहतजाजन मुलतवी कर दी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने बजट से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें नवीद कमर ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजवीज़ और अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए थे, कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में उनसे नुमाया फ़र्क मौजूद है। ज़राए के मुताबिक बजट में पाए जाने वाले इन इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इजहार तशवीश किया है। ज़राए के कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से फौरी वजाहत तलब करेगी और इस मकसद के लिए पार्टी की एक आला सतह टीम जल्द हुकूमती नुमाइंदों से राबता करेगी। पंजाब हुकूमत का माली साल 2026-27 का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम तकरीबन 5300 अरब रुपए होगा। तरक्याती कामों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तफसीलात जवाद मलिक की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली का बजट इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए और सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान के बराबर तजवीज़ किया जाएगा। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों के लिए 25 अरब और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए करने की सिफारिश की गई है। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब रुपए, सरमायाकारी के दीगर प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़ और बैरूनी मुआवजा से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक दीगर तरक्याती और इन्वेस्टमेंट अखराजात के लिए 570 अरब, जबकि पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपए रखने का तखमीना है। जवाद मलिक, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली का बजट आज, जबकि सिंध का बजट 17 जून यानी कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल के बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। कामरान रज़ी की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सूबाई असम्बली का इजलास बुध 17 जून को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। इससे कबल बुध की सुबह 11 बजे वजीर आला हाउस कराची में सूबाई काबीना का इजलास होगा, जिसमें सिंध काबीना के अरकान माली साल 2026 और 2027 की बजट तजावीज़ की मंजूरी देंगे। सिंध का नए माली साल का बजट वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। सूबाई महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट का कुल हजम रवां माली साल से कम रखे जाने का इम्कान है, जबकि रवां माली साल के बजट का कुल हजम 3400 अरब रुपए था। ज़राए ने बताया कि अगले माली साल के बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी, जबकि नए बजट में सेहत, तालीम और दाखिला के महकमों के तरक्याती बजट में भी कटौती न करने की तजवीज़ है। महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक
सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी 7 से 10% इजाफे की तजवीज़ है। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। देनी चाहिए, मैंने कहा जी बिल्कुल खत्म। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 11.5% पर ही बरकरार रखी है। पायदार मईशत के लिए बुनियादी ढांचा ठीक करके पैदावार बढ़ाकर पायदार मुआशी तरक्की की इस्लाहात तेज़ करना नागुज़ीर है। स्टेट बैंक ने सूद की शरह 11.5% बरकरार रखी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक रवा माली साल GDP नमू 3.7% रही। माली साल 25 में ये 3.2% थी। ईरान अमरीका तनाज़ा शुरू होने से कबल नमू खिदमात और सनती शोबों के सबब तेज़ थी। ज़रई नमू भी नुमाया रही, लेकिन मशरिक़ वस्ता तनाज़े ने सनत और खिदमात के शोबों की नमू को मुतदिल किया है और ज़रई शोबे की कारकर्दगी मांद रहने के अंदाज़े हैं, जो आइंदा माली साल के मुआशी नमू मंजरनामे में नज़र आएगी। कमेटी समझती है कि ज़र मुबादला ज़खायर माली साल के अख्तिताम पर 18 अरब डॉलर होंगे। ज़ेर गर्दिश नोटों की नमू बढ़ी है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ा है। महंगी तवानाई ने वर्कर तरसीलात के इजाफी असर को ज़ायल किया है। महंगाई मई में 11.7% रही, जो मार्च की 7.3% शरह से 60% ज़ायद है। महंगाई आइंदा चंद माह तक दोहरे हिस्सों में बरकरार रह सकती है, जिसके बाद इसमें बतदरीज कमी का इम्कान है। ताहम ये मंजरनामा मुतअद्दिद ख़तरात से मशरूत है, जिनमें जोग्राफियाई और सियासी पेशरफ़, ईंधन की आलमी कीमतों में इजाफे के मकामी कीमतों पर मुंतकली, बिजली और गैस के नरखों में रद्दोबदल की मिकदार, मालियाती खसारे में मुमकिना इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस के बाइस ग़िज़ाई अजनास की कीमतों से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल शामिल हैं। रियाज़ांडी, जियो न्यूज़, कराची। गिलगित बाल्तिस्तान का जिला दियामिर के हल्का JBA 16 हल्का नंबर 2 में 3 पोलिंग स्टेशन पर मुजवज़ा रीपोलिंग न करवाए जाने के खिलाफ सूरत हाल कशीदा है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक और उनके हामियों ने एहतजाजन शाहराह कराक्रम को 36 घंटे से मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिका हुक्म के मुताबिक हल्का JBA 16 दियामिर हल्का नंबर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होना थी। ताहम रीपोलिंग न होने पर आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक और उनके हामी सड़कों पर निकल आए और शाहराह कराक्रम को थोर और 0 पॉइंट के मकामात पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने शाहराह पर बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाहराह की बंदिश के बायस गिलगित बल्तिस्तान आने जाने वाले मुसाफिर, बिलखुसूस सयाह, खवातीन और बच्चे शदीद परेशानी का शिकार हैं और कई घंटों से रास्ता खुलने के मुंतज़िर हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके हल्के के 3 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग नहीं कराई जाती, उस वक्त तक शाहराह कराक्रम बंद रखी जाएगी। शक्करगढ़ और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शक्करगढ़ शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे से गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के साथ ही बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है, जबकि नूरकोट को नैनाकोट समेत दीगर 300 से ज़ायद देहात को मिलाने वाली सड़क की शिकस्ता पुलियाँ जो हैं उन पर से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरियों का कहना है कि अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो फिर कच्चे रास्तों से उनका शहरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नूरकोट नैनाकोट रोड की तामीर का काम फिलफौर शुरू किया जाए, ताकि बरसात से कबल उन्हें मुनासिब रास्ते मुयस्सर आ सके। उधर हाफिजाबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता कई घंटों से वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से मौसम सर्द और खुशगवार हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद उसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता कई घंटों से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी और हवस का जोर टूट चुका है। मौसम नहायत ही ठंडा सुहाना
اور خوشگوار ہو چکا ہے، درختوں اور پودوں کی ہریالی دلکش مناظر پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے مقامی زمینداروں اور کسانوں کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہیں۔ کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ وہ بہاری اخراجات برداشت کر کے اپنے فصلوں کو سیراب کر رہے تھے۔ آج کی بارش کی وجہ سے انہیں نہ صرف بھاری اخراجات سے نجات ملی ہے بلکہ دھان کی فصل کی کاشت میں بھی تیزی آئی ہے۔ دوسری جانب اس وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے گیپکو کے کئی فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل چلی آ رہی ہے اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زراعت کو پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم فصل کپاس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے کپاس کی فصل مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ ملتان سے عمران چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ کاشتکار محمد نذیر ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے کپاس کی فصل کے نقصانات کے باعث اب قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ کسان کارڈ، بلا سود قرضے اور سستا ڈیزل پروگرام بھی اس کو نقصان سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ محکمہ زراعت کے دعووں پر بھروسہ کر کے ہر سال محمد اقبال کی طرح لاکھوں کاشتکار کپاس کاشت تو کر لیتے ہیں، لیکن کاشت کے بعد ان کو درپیش مسائل کا حل محکمہ زراعت کے پاس کم ہی ہوتا ہے۔ جو موسم کی تبدیلی ہے اور اس کے باوجود کوئی منڈیوں کے اندر کیا جو خاطر خواہ ریٹ اچھا نہیں ملا، تو ریٹ اچھا نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے نا کافی سارا نقصان ہوا۔ کھادیں مہنگی ہیں، بیج مہنگے ہیں، بجلی مہنگی ہے، تو اوپر سے ٹیکس بھی اتنے لگا دیے انہوں نے، تو اس سے جو ہے نا کسان زیادہ پریشان ہے۔ اور پھر بھی ہم اس امید پہ جو ہے نا کاشت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا منڈیوں کے اندر کیا ریٹ خاطر خواہ اچھا ملے۔ پنجاب بھر میں کاشت کی جانے والی کپاس کا 90% جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنز ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں کاشت ہوتا ہے۔ رواں سیزن میں 32 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن صرف 27 لاکھ ایکڑ رقبے پر ہی کپاس کاشت ہو سکی۔ گزشتہ برس بھی نہ تو رقبہ کاشت کا ہدف پورا ہو سکا اور نہ ہی پیداواری ہدف حاصل کیا جا سکا۔ اس سال ہمیں پورا یقین ہے کہ انٹرنیشنل کاٹن مارکیٹ کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو پاکستان کے مارکیٹ میں کپاس کی خرید و فروخت اور جو پرائس سامنے آئی ہے، اس سال کپاس کی بہترین پیداوار بھی ہوگی اور کسان کو اس کی فصل کا کپاس کا بہترین معاوضہ اور قیمت ملے گی۔ 2004-05 میں پنجاب بھر میں 1 کروڑ 11 لاکھ اور سال 2025-26 میں صرف 38 لاکھ گانٹھوں کی پیداوار کپاس کی زبوحالے کی کہانی سنا رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار محکمہ زراعت اور کاٹن ریسرچ کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ کیمرامین عابد بلوچ کے ساتھ عمران چودھری، جیو نیوز، ملتان۔ بزرگ کسی بھی معاشرے کا قیمتی سرمایہ اور تجربوں کا خزانہ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج بزرگوں کے ساتھ نامناسب رویے کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حفصہ عثمان کی رپورٹ۔ کبھی یہی ہاتھ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر انہیں زندگی کے راستے دکھاتے تھے، مگر آج بہت سے بزرگ زندگی کے آخری ایام اولڈ ایج ہوم میں بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی کسی بھائی کے پاس، کبھی کسی کے بعد، پھر ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ایک اور کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک رہ گئی۔ کہ اس نے کہا یا یہ رکھ لو یا یہ رکھ لو، تو میں نے کہا میں بھائی کو تو دکھی نہیں کر سکتی، میں خود ہی رموں۔ کوئی نہیں بنیا، گلیاں چ رول دے اسی ایتھے آ عزت آبرو سے یہاں ٹائم گزر رہا ہمارا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ان کو احساس خیال نہیں ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے اس وقت کیا کچھ نہیں کیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر شاہین شاہ فیصل کہتے ہیں کہ بزرگوں کا استحصال سنجیدہ سماجی مسئلہ ہے جس کی تدارک کے لیے قانون سازی پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت ان ڈیپتھ جو ہے کام ہوا ہے، تمام آسپیکٹس کو مد نظر رکھ کے کہ جو ان کو فیملیز کی طرف سے جو پرابلمز آتی ہیں یا سوسائٹی کی طرف سے پرابلمز آتی ہیں، ایڈمنسٹریٹیولی جو پرابلمز آتی ہیں، ان سارے ایشوز کو یہاں سے ایڈریس کیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بزرگوں کی عزت اور خدمت ہماری سماجی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کا حصہ ہے۔ بزرگوں کے عالمی دن کا تقاضا ہے کہ انہیں معاشرے کا باعزت فعال رکن بنایا جائے۔ کیمرامین حنان یونس کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔